ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே. அது ஏன்டா மூஞ்சி சோகமா நம்மளுக்கு சோகம் தான். நாங்கள் வந்து சொல்கிறது வந்து லவர்ஸ்க்கு, ஆனால் வந்து நம்ம ஃபேஸ் வெளிப்படுத்து வந்து சிங்கிள்ஸ்க்கு. ஸோ அதனால் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே. ஸோ இந்த டேல நாங்கள் இந்த இயரோட ஃபஸ்ட்டு போல் போட்டிருக்கோம். போல் போடுங்கன்னு ஒரு பக்கம் கேட்குறாங்க, ஆனால் போல் போடாமையும் பாருங்கள். அந்த போலுக்கான ஹிண்ட் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நெரு வீடியோட 3rd பார்ட்டோட எண்டிங் இருக்கும். நீங்கள் அதை எத்தனை பேர் நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. மார்வல் மாதிரி நம்ம போஸ்ட் கிரெடிட்ஸ்ல தான் நம்ம ஹிட் பாத்தீங்களா, நல்ல ரெஸ்பான்ஸும் வருது. சில பேர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, இல்ல சில பேர் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ட்டு கொடுங்க. கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கொஸ்டின் மார்க்கோட வராதிங்க. நிறைய பேர் வந்து நான் பார்த்த மெசேஜ் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஹிண்ட் குத்திங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடும். நான் வச்சதே ஹிண்ட் தான். நான் பார்த்த 2 மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ண கரெக்டாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க அந்த டேவோட முந்தின நாளில் ஷார்ட்ஸ் வரும். கரெக்டாக இந்த ஆன்சர் வரும், அந்த டைமில் ஷார்ட்ஸும் வரும். ஸோ அப்போ வந்து தெரியும். ஸோ நம்ம வழக்கம் போல் இந்த போலில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அந்த போல் ஃபுல்லாக லவ் ரொமான்ஸ் ஜானர் மூவி. ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் தானே அந்த போல். நிறைய பேர் நிறைய படம் சொல்லியிருந்தாங்க, அதில் இந்த 4 பிக் பண்ணியிருக்கோம். 4மே சர்ச் பண்ணதில் எல்லாமே இந்த ஜானர்ஸ் தான். ஸோ இதில் எது பெஸ்ட்டு, வேலண்டைன் டேஸ்க்கு எது பார்க்கலான்ட்டு உங்ககிட்ட தான் சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த 4 படம் என்னென்னா சொல்றேன். என்னென்ன மொய்தீன், தட்டத்தின் மறையத்து, ஆனையும் ரசூலும், அது ஆனாயும் ரசூலும் நினைக்கிறேன். அனார்கலி எல்லாமே என்ன பயங்கரமான லவ் ஸ்டோரி, ஹார்ட் பிரேக்கிங் லவ் ஸ்டோரி அந்த மாதிரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போட்டு பார்த்ததுல ஃபர்ஸ்ட் வர்றது பிரேமம் தான். ஆனா அது நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த 4 மூவிஸ்ல எது ஜெயிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட்டத்தின் மறை. ஆல்மோஸ்ட் பாதிக்கு பாதி வந்துச்சு. நான் கூட என்ன மொய்தீன் வரும்னு நினைச்சேன். எல்லா வாட்டியும் எங்களை ஏமாத்தி நிக்கிறீங்க. சரி ஓகே நினைச்சேன். இல்லடா அது ரியல் ஸ்டோரி, ட்ரூ ஸ்டோரி, அது வந்து கரெக்ட் மாஸ்டர் பீஸ் அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ தட்டத்தின் மறையத்து, பிஹைண்ட் த வெயில். அதாவது வெயில் அப்படின்னா வந்து அந்த தலையில ஒரு ஸ்காஃபா என்ன அந்த ஸ்காஃப். ஸோ பிஹைண்ட் த வெயில்னா அந்த ஸ்காஃப்குள்ள இருக்கிற அந்த ஃபேஸ், அந்த பொண்ணோட மூஞ்சி முகத்தை வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க. ஏதோ ஒரு ஃபாகி அதை தாண்டி கூட ரியாலிட்டி பாக்குறாங்க, உண்மை அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ரொமான்டிக் காமெடி ஃபிலிம். அண்ட் இது யார் டைரக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா வினித் ஸ்ரீனிவாசன். எஸ், தலை ஆல்ரவுண்டர். ஸோ வந்து அண்ட் ஆல்சோ இந்த படம் வந்து என்னோட ஃபேவரட் நிவின் பாலி, அவர் தான் வந்து மெயின் ஹீரோ. ஈஷா தல்வார் அண்ட் அஜு வர்கீஸ். அப்புறம் வந்து இவர் ஸ்ரீனிவாசனும் இருக்காரு. அண்ட் வந்து மனோஜ் கே ஜெயன் இவரும் இருக்காரு. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த படத்தோட மெயின் காஸ்டிங்கு. ஸோ இது என்ன கதை தான் ஒன்றையும் தெரியுமா? ரொமான்டிக் காமெடி தான். ஆனால் அப்படியே போகும்போது ஜாலியாக இன்டர்ஃபேத் ரிலேஷன்ஷிப், வேற ரிலிஜன் லவ். இது இந்து பாய் அண்ட் முஸ்லீம் கேர்ள். ரைட்ரா. வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் மூவி தட்டத்தின் மறையத்து. ദുബായ് വരെ എന്തായാലും പോവായിരിക്കും. ഒരു ബോട്ട് എടുത്തു പോയാ കുറെ സമയം എടുക്കും അല്ലേ? അതെടുക്കും. പണ്ടെന്റെ ഉപ്പ ഈടുന്ന് ആ കാണുന്ന അറ്റം വരെ നീന്തിയിട്ട് വന്നിനേനത്ര എന്റെ പറഞ്ഞ പടായി അടിച്ചായിരിക്കൂടാ. അതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശനിയാഴ്ച എന്നെ ഉപ്പ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാ. എവിടെ? ലോട്ടസില് കാലാപ്പാണി. സൂപ്പർ പടം. പക്ഷെ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി ശരിയാവാനുണ്ടെന്നാ. അവസാനം വിഷമാവും, മോഹൻലാൽ മരിച്ചു. ദുഷ്ട കഥ പറയലടാ. ഇനി അതിലുള്ള പാട്ട് കണ്ട മോഹൻലാലും താപവും കൂടിയുള്ള ഇല്ലടാ. ഉപ്പ എന്റെ കണ്ണു കളഞ്ഞു. സാരമില്ല, ചിത്രഗീതം വരുമ്പോ നോക്കിയാ മതി. ഇനി കണ്ട ഞാൻ ഫുള്ളും കണ്ട്. இதெல்லாமே இது நிவின் அவர் சின்ன வயசுல ஃபீல் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி தானே சிடி சப்ளை பண்ணுவார் அஜு வர்கீஸ். എന്തൊരു മുഞ്ചാടാ. കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പെണ്ണിനെ കഴിക്കണം. വലുതാവുമ്പോ അവൾക്ക് ഈ മൊഞ്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ? ഉമ്മച്ചി കുട്ടികളുടെ മൊഞ്ചൊന്നും പോയി പോവൂല. എടാ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത തട്ടോട്ട പെണ്ണിനെ ഇനി തലശ്ശേരി കണ്ടിനാ. தட்டை தின்னா வெயில் பொழுதுறான்.
പക്ഷെ ഇന്ന് ഹിന്ദു അല്ലേ, അതൊരു പ്രശ്നാവോ? ഓടറാ, ഇനി എന്തെന്നാന്ന് പറയുന്നത്? എടാ പ്രേമത്തിന് മതമില്ലാന്ന് എന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ? മാമൻ പറയുന്നത് കേട്ടതാ. എന്തായാലും പടച്ചോനെ എനക്ക് ഇവളെ കെട്ടിച്ചേടാ. നിന്റെ പടച്ചോനേതാ? മുത്തപ്പൻ. പേര് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക്. കൊറേ പടച്ചോന്മാരുണ്ട്, അവളെ പടച്ചോൻ വേറെയാ. കൺഫ്യൂഷനായി പോവും. ஆக்சுவலா ஹீரோவா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படமா? ஆனா இது இவரோட செகண்ட் படம். ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து டிராஃபிக். அனுராகம் அனுராகம் அதிலே என்ன படம் வச்சிருக்காங்களா ஈஷா தல்வார்? വീട്ടിലെ പ്രേംകുമാർ സാറായിരിക്കും. ഹലോ, ரொமான்டிக் காமெடி தான் போடுங்க. ശരി സാർ. ഇവരാ പ്രേംകുമാർ സാർ ഇപ്പൊ എത്തും. മിനിസ്റ്റർ വന്ന് പോകുന്നവരെ എല്ലാരോടും നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യന്റെ അമ്മോ, എന്തൊരു പാവം. ഇപ്പൊ കണ്ട JDF നേതാവിന്റെ മതിൽ ചാടി കടന്നോനാന്ന് ആരെങ്കിലും പറയോ? ആ വീട്ടില് 2 ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, നേതാവിന്റെ അനിയന്റെ 2 പെമ്മക്കള്. അതിലേതുമായിട്ടാ? ഇനി സൂക്കേടാ പെണ്ണിനാണെങ്കി ഏത് ബസ് പിടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാടാ. എന്റെ ഐഷ്യനെ കുറിച്ചൊരു അക്ഷരം വേണ്ടി പോയത് ചോര. ഇനി മരുന്ന് മേടിക്കാൻ ഏത് ബസ് പിടിച്ച് പോകേണ്ടി വരുമോ എന്ത്? നിർത്തടേ. സാർ ഓനെന്നെ തല്ലി സാർ. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിന് ഓനെന്നെ തല്ലി സാർ. നിന്ന മരി കേട്ടിരിപ്പം தெரியும். നാണമില്ലേടി, വീക്കിരി പിള്ളേരുടെ അടി മേടിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ വന്നത്. താൻ പോലീസുകാരൻ, അതാ നേഴ്സറി കുട്ടിയാ. ഡേയ് ചേഞ്ച് എനിക്ക് വേണം, ബാക്കി കൊണ്ട് അടിച്ച് വില്ലാവരും. എന്തരോ എന്ത് എന്തടേ, പോലീസുകാരെയൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ബഹുമാനം പോരെ? സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞ മലയാളിക്ക് നോവ് സാറേ. അപ്പൊ ഇതൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. എന്തടേ അവളുടെ പേര്? ആയിഷ. എന്താ നിന്റെ പേര്? വിനോദ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം കളിയാണ്. നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാനൊരു അസാധ്യ കാമുകനായിരുന്നു കേട്ടാ. ഉള്ളത് ശംഖുമുഖത്ത് ഇന്ത്യൻ കാപ്പി ഹൗസിലൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് പ്രേമിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അവസാനം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടിയപ്പോ അതുണ്ട്. വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നിന്റെ പ്രേമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യും. ഇവൻ കാമുകനാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ്, തലശ്ശേരിക്കാരനാണ്. അതൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. തലശ്ശേരി എങ്ങനെ അവളെ കണ്ടു? തലശ്ശേരി എല്ലാം പറ. ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി ബിരിയാണി കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് വരുന്നു. ലൈറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം ചുക്കൂറാന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. കല്യാണ വീടാവില്ല, നായൊരു കാണുന്നില്ല. ഇതൊന്നും മോള് കൊണ്ടുപോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിഷ്കളങ്കയും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ മകളുമായ സൽമയെ നിക്കാഹ് കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും സർവോപരി സൽഗുണ സമ്പന്നനുമായ മുസ്തഫയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താട്ടാ. ഇവനേക്കാൾ നന്നായി വേറെ ആർക്കും എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. ജരയടിയൊരു ശീലമാക്കിയ കോന്തനാരാണ്, മിസല സ്കൂളില് തോറ്റു തോറ്റു പഠിച്ചതാരാണ്, அவர் தானே மாப்பிள்ள?
இதான் நினைக்கிறான் ஃப்ரெண்டு. നിക്ക് ബാക്കി ഞാൻ പറയാം. നീ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് വരും, അവൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരും. ആളിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂട്ടിമുട്ടും. ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുതിച്ചു പാഞ്ഞ എൻ്റെ മനസ്സിന്, പക്ഷെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞ എൻ്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. എന്നെ കാത്തിരുന്ന മറ്റൊരു അത്ഭുതം ആ ഹോസ്പിറ്റൽ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ. എനിക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ചു തരൂല, സത്യം. അപ്പൊ ഇത് അച്ഛനെ അറിയിക്കണ്ടേ? അതെ, പക്ഷെ അമ്മ അറിയാണ്ട് വേണം. അതിനാണ് ഈ ടെക്നിക്. കളങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രവിദ്യ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടീനെ പഠിപ്പിച്ചു. ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പകരമായിട്ട് ഓരോ കള്ളികൾ. മറ്റാർക്കും പിടികിട്ടാത്തൊരു കോഡ് ഭാഷ. മോർസ് കോഡാ? കൊള്ളാലോ. എന്താ ഇതിന്റെ പേര്? സ്റ്റെൻസിൽ. ഐ ആം സോറി ആയിഷ എന്നൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി തരുമോ ഈ സ്റ്റെൻസിൽ വെച്ചിട്ട്? എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തരാ? ഇതെനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആ കിടക്കുന്ന ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ഇതാ ചേച്ചി കൊടുക്കോ. ആര് തന്നു പറയണം. ശ്യാമാംബരം പുൽകുന്നൊരാ ഞാൻ വരുന്ന വഴിയോരം കാതിൽ ചേരും. எல்லா பாட்டும் நல்லா இருக்குல்ல? எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் என்ன ரகம் தெரியல. விக்ரமோட அதிக போட்டுக்கிறாரு. அவ்வளோ இப்போ பார்த்தணும். മതമൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. വിപ്ലവകരമായ പ്രേമത്തിൽ നമ്മൾ ആട്ടി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം. അടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല. അബ്ദുൾ ഖാദറെ പഴയ കതിരൂർ കളരിയാ. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. വില്ലന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പ്രേമിക്കണേ. അതൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന്റെ പേരാ. എടാ അത് മെസ്സിയാടാ. ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ. സൗന്ദര്യമുള്ളത് മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം. അച്ഛൻ വല്ല കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ഗോൾഡോ റബ്ബറോ ഉള്ളിയെങ്കിലും. വീട് അതേ மாதிரி தான் இருக்குல்ல இந்த படத்துல. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ മലന്ന് കിടന്ന് മാതൃഭൂമി പേപ്പർ വായിച്ചിരിക്കുക. എന്തെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്? ഓ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ചാണകമായി. ഇവൾക്ക് ഈ പശുവിനെ വളർത്തുന്നതിന് പകരം വല്ല പോമറിനും പട്ടിനെയും വളർത്തിക്കൂടെ? പട്ടി പാല് ഉമ്മയൊന്നും തരരുത്. ഇത് ഞാനാ. എന്താ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവം എവിടെ വെച്ചിട്ടാ? അട്ടപ്പാടിയില്ലോ. പയ്യന്നൂർ വെച്ചിട്ടാടാ. കാര്യം പറ. എടാ ഐഷ എന്തായാലും കലോത്സവത്തിനുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എനക്കും വരണം. വന്നോ? എനക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കുറവാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൽ പങ്കെടുത്താ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടും. ഇനി എന്നെ ദഫ്മുട്ടിന് ടീമിൽ എടുപ്പിക്ക്. ദഫ്മുട്ട? അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടോ. ചിഞ്ചുവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ്റെ കാര്യം പറയും. വീട്ടിൽ വാ. ഇവനായിട്ട് എനക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട്. ഫ്ലാഷ് ബാക്കിനൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കോ? ഞാൻ സൈദർപള്ളിയിലായിരുന്ന കാലം, അബ്ദു മുസ്തഫയൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം. എപ്പോഴും കൂടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ, എന്നെക്കാളും 1-2 വയസ്സ് മുതിർന്നവരാ. നിജാദ്, മജീദ്. സാമ്പത്തികമാനതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുട്ടി സൈദർപള്ളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പോൾ ചായക്കട നടത്തും. പക്ഷെ അന്ന് മജീദ് തലശ്ശേരിൻ്റെ രാജകുമാരൻ അജീദിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ രാജകുമാരി ഫാത്തിമ. இப்படிதான் ஏற்றி விட்டு காலி பண்றாங்க. பார்த்தாங்க പിടിച്ചിരിക്കും പോലെ.
മുടി പത്തിയാ കൃഷ്ണേട്ടാ 3 കർച്ചീഫ് വേണം വലുതെടുത്ത് കർച്ചീഫ് മുറുക്ക കെട്ടിക്കോ ആളെ അറിയാൻ പാടില്ല ഒപ്പളം കെട്ടിക്ക് അടി വീഴാൻ നോക്കിക്കോ അതെവിടെയാ തലേന്റെ പുറകിലാണ് ഓക്കെ 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 അവിടെ തിണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നോട് വെച്ചോ இவனடா பண்றாங்க கம்மன் நின்னுறாங்க கண்ணாடி உள்ளுக்கு ചെന്നിനായത്തിന്റെ പേരും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു സവാരി ഗിരിഗിരിയുണ്ട് ചതവിന് ബെസ്റ്റാ. ഹീറോയിസം കൂടിയപ്പോൾ രാവണപ്രഭുവിലെ ഡയലോഗും കുറെ കാശ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അറിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മജി കയറുന്നു. പക്ഷെ അന്നല്ല, പിറ്റേന്ന് മുബാറക് സ്കൂളിന് പുറകിൽ വെച്ച് അടി കിട്ടി. ശരിക്കും കിട്ടിയ അപ്പൊ ഫാത്തിമയുടെ കാര്യം ഫാത്തിമയിലെ വേറെ വഴിക്ക് പോയി. നജാഫിനെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. സീതവിളിലേക്ക് വരാൻ പേടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ദഫ് മുട്ടും വടിയായി. എന്നാന്ന് சொல்லுங்க சார். സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്നോട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് നന്ദി പറയേണ്ടത്. ഫാത്തിമ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഖദീജയായിട്ട് ലൈനാവും. ആരാണ്? ചെമ്മീൻ ബിസിനസ്സുകാരൻ മൊയ്തൂട്ടിൻ്റെ മോൾ. ഒറ്റ മോള്. സ്നേഹം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ശരി, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. കുറച്ച് സ്നേഹം കൊടുക്കണം. ഇവന്റെ കാര്യം നാളെ രാവിലെ 7:30 മണിക്ക് പ്രാക്ടീസ്. டான்ஸ் ப்ராக்டிஸா இல்லை சிங்கிங் ப்ராக்டிஸ்? அது டிஃபோ என்னது? அது டான்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். அந்த குன்ஃபையா கொண்டு வருவாங்களா அந்த மாதிரியா? அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறாங்க. கல்ச்சுரல்ஸா? கல்ச்சுரல் காம்படிஷன் சொல்லுவாங்க. അതിനുള്ള പെണ്ണ് ഛർദിച്ചെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞ കേട്ട്. കാലും ഞാൻ ചെയ്തല്ല, ഇവിടുത്തെ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാ. ഓ, അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ? സാപ്പാട് വെച്ചത് കഴിക്കണം. പുറത്തൂണിന് 20 രൂപ, വയറ്റിലക്കത്തിന്റെയും ചെറുതിന്റെയും കൂടിയൊക്കെ 2 രൂപയുള്ളൂ. ഇനി വാ. ടാങ്ക് പണി വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദയാസ്തമന പൂജ വേണ്ട, പൈസ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിച്ചോളാം. നിർമ്മലഗിരി കോളേജിലെ മാഷും മൊത്തം പിള്ളേരും ഉണ്ടല്ലോ. മാഷെ, 3ാമത്തെ സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്തുള്ള ക്യാൻറ്റീനിൽ തിരക്കുറോ? ക്യാൻറ്റീനിൽ തിരക്കുറവാ. എല്ലാരും വന്നേ വന്നേ, വാ വാ. അതെ, എടാ, ഈ പെണ്ണും പ്രേമൊന്നും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് അയവർക്കൊന്നും അമ്മമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ആമ്പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ഓള് പയ്യനെ വൃത്തിയായിട്ട് പോടുക. அந்த ஐடியில் என்ன பார்த்தாரு இவர்? உடனே இப்போ பார்க்கறதுக்கு ஓடுறாரு. எந்த இயர் என்ன இருக்கும்ல? இல்லை, எந்த இது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறான்னு என்ன இருக்குமா? காலேஜ் நேம் என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது முன்னாடியே தெரியும்ல காலேஜ் நேம். ആ ചേച്ചീനെ നോക്കി ഇറങ്ങിയതല്ലേ?
ഇനി എന്താ ഇവിടെ? അമ്മ SN കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാ, ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയാ. ഇനി എനക്കൊരു സഹായം ചെയ്യുവാ? എന്നെ എപ്പ കണ്ടാലും സഹായം വേണല്ലേ? இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டென்சில் ஃபேமஸ் ஆயிருக்கும். இது வச்சே ப்ரப்போஸ் பண்ணிருப்பானுங்க எல்லாம். മനോജേ, ഐഡി പ്രൂഫിന് താങ്ക്സ് അളിയാ. രഹസ്യത്തിൽ തുടങ്ങാട്ടാ. ഇന്ന് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ സിജു? ഇന്ന് ഐഷയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. സാറേ, അപ്പൊ ഞാൻ വടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ശവത്തിന് ചിരിച്ച മുഖയിട്ടുണ്ടാവും. ഐഷ എന്നെ കണ്ടു. അവൾ ആദ്യത്തെ നോട്ടം. இந்த பாட்டு என்னதான் கேஸ் கொடுல? அந்த பொண்ணு பாடுமே, அதுவே பழைய பாட்டு. ஆமா ஆமா ஆமா. തട്ടം നിനക്കൊരു വീക്ക്നെസ് അല്ലേ? ഓളാ തട്ടോട്ട് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ സാറേ പിന്നെ ചുറ്റുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല. இது பேசினாங்களா? தெரியலையே. വിനോദ് എൻ്റെ പേരെങ്ങനെ? സൽമ പറഞ്ഞറിയാം. ആരാ സൽമ? മുസ്തഫയുടെ വൈഫ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സിസ്റ്റർ. ഓ ഐഷ, എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്. നമുക്കവിടെ നിന്ന് മാറാം. പയ്യന്നൂർ കോളേജിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ ഞാൻ ഐഷയോടൊപ്പം നടന്നു. പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ. புகை முடிச்சுடா. ஃபயர் வந்துடும் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேர் நடுவில். என்ன சொல்கிறேன்? ஏதோ ஒரு படத்தை இதே மாதிரி ஒரு சாங் இருக்கும்ல. ஒருவோட கான்செப்ட் லிரிக்ஸ் தான் பார்த்துக்கோச்சியா. പെൺകുട്ടീനെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സൂം ചെയ്യണ്ട. ഏത് ചാനലേ? അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ആഹാ, നിങ്ങൊന്ന് அவங்க காலேஜ் மோஸ்ட்லி எடுத்தாங்க. Anywhere you say